اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میں آ کر کے کہ آپ جانور ذبح کریں، چاہے آپ بھینس ذبح کریں، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی، اور ایک ہی بندہ پورے ایک بڑے جانور کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے۔ 7 شریک ہوں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ سب کی نیت یہ ہو کہ ہم طالب ثواب ہو کر کے محض اللہ رب العزت کا جو ہم پر حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، سب کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت یہ ہوئی قربانی ہو نہ ہو، ہمیں تو صرف گوشت سے مطلب ہے، تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ آتا ہے 7 لوگ کسی جانور میں شریک تھے، خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو جائے کہ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، 6 لوگوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، 6 لوگوں نے اس کے جو وارثین تھے، گھر والے تھے، ان کے پوچھے بغیر جانور ذبح کر دیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی شریک ہے نا اس میں، اس لیے معلوم کرنا ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا جب 7 لوگ شریک ہوں گے تو گوشت تول کر بالکل برابر برابر سب کو پہنچنا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر زیادہ پہنچے گا معاف کر دیا، آپ کی معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو بالکل ایک ایک بوٹی اندازے سے نہیں بلکہ تول کر بالکل برابر آپ کو شریک کو پہنچانا ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے جانور کو بھوکا ذبح نہیں کرنا ہے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح ہرگز نہیں کرنا ہے، اس سے جانور دہشت میں آ جائے گا، ڈر جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جانور جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نے ذبح کرنے کے لیے بلایا ہے، مولانا صاحب تھوڑا چاقو چلاتے ہیں، لائیے مجھے دیجیے، ایسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو خاص طریقے سے یہ یاد رکھنا ہوگا۔ آپ اگر ذبح کر رہے ہیں اور تھوڑا سا کٹا ہے اور دوسرے بندے نے کہا لائیے موسیٰ مجھے لائیے، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو جانور ذبح نہیں ہوگا۔ جس بندے نے ٹانگیں پکڑی ہیں تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس بندے نے چاقو پر ہاتھ لگائے گا اس میں مدد دے گا تو اس کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری رہے گا۔ اب سرکار دو جہاں نے یہ بھی فرمایا، وقت ہو رہا ہے، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے کان کٹے ہوں، سرکار نے اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ جانور میں عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی نہیں، اور تھوڑا بہت عیب ہو تو ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، ثواب کم ملے گا۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، سینگ تھے ٹوٹے ہیں اور جڑ تک ٹوٹ گئے تو قربانی نہیں ہوگی، ایک کان نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی جانور کی پوری دم کاٹ دی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کو بالکل یہ ہے کہ وہ اندھا ہو چکا ہے، آپ نے اندھا کر دیا مار کر کے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ اس کی ہوگی اس کی نہیں ہوگی، میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں، اس قاعدے کو پکڑیے، انشاءاللہ سارے مسئلے آپ خود حل کر لیں گے۔ وہ قاعدہ یہ ہے، امام صاحب ہدایہ جن کا شمار مجتہدین کی جماعت میں ہے، آپ نے اپنی کتاب ہدایہ شریف کے اندر فرمایا کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار، ہر وہ چیز، اس عبارت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کل ما اوجب نقصان الثمن، ہر وہ چیز جو قیمت میں نقصان کو پیدا کرے، نقصان کو واجب کرے، تاجروں کی نظر میں عیب ہو وہ عیب ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ جانور آپ کے تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر بکرا ہے، کچھ اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس کے مقابلے میں آپ ایک جانور اور کھڑا کیجئے بکرا، آپ دونوں کی قیمت لگوائیے بازار میں، تاجروں سے پوچھیے، تاجر کہتا ہے اس کی قیمت 10,000 ہے اور اس بکرے میں یہ کمی پیدا ہو گئی اس لیے اس کی قیمت 5,000 ہے، اگر یہ کمی نہ ہوتی تو اس کی قیمت 10,000 ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عیب کی بنیاد پر اس میں قیمت میں کمی پیدا ہو رہی ہے۔ جس عیب کی بنیاد پر جانور میں کمی پیدا ہو جائے، اگر زیادہ کمی ہو رہی ہے تو پھر اس کی قربانی ہوگی نہیں، اور تھوڑی بہت کمی پیدا ہو رہی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اب آپ کو خود فیصلہ کر لینا ہوگا، سینگ ٹوٹا ہے، کان کٹا ہے، کان اگر کٹا ہے، اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تہائی کے برابر یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تہائی کتنا؟ یہ ہماری باؤں ہے، اس کے 3 حصے کیجئے، 1 2 3۔
अब ये एक हिस्सा, ये तिहाई हो गया। तिहाई से ज़्यादा किसी हिस्से का, किसी पार्ट का अगर कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी ना होगी, और तिहाई के बराबर या उससे कम है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो जानवर में यही बात याद रखिए, अगर उसकी वजह से जो आपको ऐब लग रहा है, कीमत बहुत कम हो जा रही है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और थोड़ी बहुत कहते हैं 500 रुपये इसलिए कम हो रहे हैं कि ये ऐब है, इसका मतलब थोड़ी बहुत कम हुई है ना 10,000 में, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, मकरूह होगी। अब एक हदीस पाक सुनकर बात ख़त्म होती है, वक्त भी हो चुका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बा करते हैं तो वो दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहल्लज़ी, पूरी जो दुआ है जो ज़बा करते वक्त पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी दुआ ये ज़बा करते वक्त में पढ़ते हैं। ये भी है कि सरकार ने ज़बा करने से पहले इस दुआ को पढ़ा, और ज़बा करने के बाद सरकार ने पढ़ा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आली मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद। सरकार दो जहां ने ये दुआ पढ़ी। तो ज़बा करते वक्त में वो दुआ पढ़नी है, और ज़बा करने के बाद ये दुआ पढ़नी है। और जानवर अगर अपनी जानिब से ना हो, किसी और की जानिब से है, तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन नाम ले देंगे, मिन ज़ैद व बकर वगैरह इस तरीके से नाम ले देंगे। तो ये मालूम चलता है सरकार ने जानवर ज़बा करने के बाद दुआ की, इलाही मेरी जानिब से, मेरी आल की जानिब से और मेरी उम्मत की जानिब से इस जानवर को कबूल फरमा। और हदीस पाक में हमें मिलता है कि सरकार 2 मेंढे ज़िबा किया करते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, एक अपनी जानिब से करता हूँ और एक मेरी उम्मत में जो कुर्बानी ना कर सका ये उसकी जानिब से ज़बा करता हूँ। सरकार ने मेराज की रात हो, सरकार कब्र में जा रहे हों, पैदा हो रहे हों, और कौन कौन सा मकाम है सरकार हमें भूले, कभी सरकार नहीं भूले। इसलिए मेरी गुजारिश है, हर एक पर लाजिम नहीं है, बस आखिरी हदीस, लाजिम नहीं है जो बहुत मालदार हैं, अल्लाह ने बहुत दौलत व सरवत से नवाजा है, एक अपनी जानिब से आप जानवर ज़बा कीजिए, और हो सके तो एक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ज़बा कीजिए। इसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप कोई एतराज़ करे कि हुजूर को क्या ज़रूरत है सवाब की, नहीं। बादशाह की बारगाह में तोहफ़ा देते हैं तो बादशाह को ज़रूरत नहीं होती, आप तोहफ़ा दे के बादशाह के तरफ से आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं तोहफ़ा इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि बादशाह से करीब हो जाऊँ। अगर सरकार दो जहां के तरफ से आप जानवर ज़बा करते हैं तो आप ही को फ़ायदा होगा। इसलिए जैसे आप बड़ा जानवर आपने ख़रीदा है तो बड़ा जानवर ख़रीदने के बाद 6 लोग हैं, 6 का आपने कर लिया, एक हिस्सा बचा है तो एक हिस्सा अपने आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सवाब मिलेगा। जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी करें, अगर नहीं करेंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे। और कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह ताला हर बाल के बदले नेकी भी अता फरमाएगा, और वो जानवर पुल सिरात का गोया कि आपके लिए सवारी होगी, उस पर बैठ कर बंदा इंशाअल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। और आप जानवर ले रहे हैं तो उसमें कोई ऐब ना हो, और ऐब देखने में ये देखना होगा कि अगर उस ऐब की वजह से जानवर की कीमत में कमी पैदा हो रही है और बहुत कमी पैदा होती है तो उसकी कुर्बानी होगी नहीं, और थोड़ी बहुत कमी पैदा होती है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। अब एक मसला और रह गया, सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी मौका मिले ना मिले एक मसला और समाप्त कर लीजिए। मैयत की जानिब से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो क्या उसका गोश्त आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या आपको सब सदका करना होगा? वैसे शरीयत का हुक्म ये है कि आप मुस्तहब ये है कि आप जो है वो गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा अपने लिए, घर वालों के लिए, और एक गुरबा फ़ुक़रा मसाकिन में दे दें, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, और एक फ़ुक़रा के लिए, 3 हिस्से कर लें। अगर मैयत की जानिब से आप कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त खाएँगे, सब आपको सदका करना होगा। इस मसले में बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ बिलखुसूस ये मसला। मरने से पहले अगर आपके भाई ने, वालिद ने, दादा ने कह दिया था कि मेरी जानिब से कुर्बानी कर देना, कुर्बानी कर देना, मेरी ये वसीयत है, फिर आप अगर उनकी जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं, वो सारा जितना गोश्त उनके हिस्से का होगा, सारा गोश्त सदका करना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आपके मरहूम जो चले गए उन्होंने कहा नहीं, बल्कि आप अपनी हिसाब से ख़ुद ही करना चाहते हैं कि उनको सवाब पहुंच जाए, तो उस गोश्त को आप ख़ुद भी खा सकते हैं और उस गोश्त को आप बांट भी सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔